내 안에 가장 귀한 것 예수를 알미라. 그 은보다 더 귀한 것 예수를 알미라. 세상 지식보다 귀한 것 예수를 알미라. 내 안에 가장 귀한 것 예수를 알미라. 예수의 이름 존귀한 그 이름 예수의 이름 능력의 그 이름. At this time, let us pray together. Heavenly Father, I thank you for bringing us here to this special week, for Mission Week. As we go out to be able to have this new format, to be able to worship here in your house, here in this mission center, and also to go out to our brother, our sister church, and our partner church in Trust in God Baptist Church. Lord, I pray that you would help us to be able to strengthen us, Lord God. Help us, Lord, to know, Lord God, of the calling that you have on each of our lives, to be the disciples, to go make disciples of all nations. Help us to be able to see, Lord God, perspective from how you see it. As we, Lord God, be able to know how we can strengthen the other churches as a body of Christ, and to be able to lift them up and be able to know, Lord God, of the power that's in your name. We pray, Lord God, that you help to see those, Lord God, who are struggling, and you help us to be able to continue to pray for them and to know how we can continue to partner with them and other churches as we continue this format. And Lord, I pray that you would help us, that your Holy Spirit would fill us, and that you would remind us always, oh Lord God, that as we go forward, that we, Lord God, have a power that has come from the Lord of all heaven and all earth, in the name that is given by the power of Jesus Christ. So Lord, we are thankful for your power, and we thank you for your love for us. And Lord, as we go out, let us, Lord God, have that missionary spirit and be your disciples as we go out. In Jesus' name I pray. Amen. 할렐루야. 우리 다 같이 자리에 일어나셔서 주님 앞에 찬양 드리시겠습니다. 주님 찬양하세
죽으시고 부활하신 죽으시고 부활하신 만왕의 왕. 아멘. 감사합니다. 이곳에 생명샘 솟아나 눈물 골짝 지나갈 때에 너 찾아 열매 맺히고 웃음소리 넘쳐나리라. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 예수를. 하늘을 울리며 노래해 너의 영혼아. 은혜의 주 은혜의 주 은혜의 주. 그날에 하늘이 열리고 그날에 하늘이 열리고 모든 이가 보게 되리라. 마침내 꽃들이 피고 영광의 주가 오시리라. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 예수를. 하늘을 울리며 노래해 너의 영혼아. 은혜의 주 은혜의 주. 우리 이번에 영어로 부릅시다. Let the flowers Let the flowers and the clouds, let the winds and the deepest seas praise to the Lord, praise to the Lord, praise the Lord. Let our voices light the skies, oh my soul, let your praises fly. Thanks to the Lord, thanks to the Lord, thank you, Lord. Let the flowers and the clouds, let the winds and the deepest seas praise to the Lord, praise to the Lord, praise the Lord. Let our voices light the skies, oh my soul, let your praises fly. Thanks to the Lord, thanks to the Lord, thank you, Lord. 일본어로 하나모 하나모 구모모 가세모 후미모 가나데요 가나데요 이에소 소란이 비비때 우타에 타마시요 매금이요 매금이요 매금이요. 하나모 하나모 구모모 가세모 후미모 가나데요 가나데요 이에소 소란이 비비때 우타에 타마시요 매금이요 매금이요 매금이요. 화얼도 윈도도 웨이펑도 션제다하이도 찐반장네 찐반장네 예수 꽃셔
充满天空，承受主我的灵和那恩典的主，恩典的主，恩典的主。耳朵 window 都微风都上着大海都敬拜赞美，敬拜赞美耶稣。歌声充满天空，承受主我的灵和那恩典的主，恩典的主，恩典的主。 이 시간 함께 기도하시겠습니다. 우리가 이렇게 큰 소리로 하나님께 찬양하고 예배하는 이 순간에도 여전히 온갖 고난과 핍박 가운데 놓여 주의 이름을 마음 놓고 예배할 수 없는 영적 불모지가 있습니다. 이 시간 하나님께서 떠오르게 하시는 주의 복음이 필요한 곳을 바라봅시다. 그리고 그 땅을 위해 간구합시다. 주여 주의 복음이 들어가 그 땅이 변화되게 하옵소서. 남겨두신 7천 기도자의 같은 지하교회 성도들을 보호하시옵소서. Let us pray together. There are churches in suffering and persecution who cannot freely call the name of the Lord and worship even at this moment. There are places that are spiritually desolate. Let's ask God to show the places that need the gospel of our Lord. Let's cry out for them. Lord, let the gospel renew the lands. Protect your underground churches who have you have spared like the 7,000, O Lord God. 이 시간 복음의 능력을 믿으며 다 함께 주여 부르며 다 함께 기도하시겠습니다. 주여! 하나님 아버지 이 시간 기도합니다. 하나님 아버지 주님의 교회들이 있습니다. 주님께서 하나님 아버지 보호하시고 남겨두신 7천 용사와 같은 하나님 주님의 기도자들이 있습니다. 하나님 아버지 우리가 함께 하나님 아버지 그들을 위해 하나님 아버지 기도하기를 원합니다. 하나님 그들을 보호하시고 하나님 아버지 지금 이 시간 영적으로 핍박 가운데 있고 하나님 아버지 박해 가운데 있는 이들을 기억하여 주옵소서. 하나님 아버지 주님의 복음이 하나님 아버지 그 땅들을 변화시키고 하나님 아버지 주의 용사들을 일으키사 하나님 아버지 주님의 복음의 능력이 그 땅들을 변화시키기 원합니다. 하나님 복음의 능력으로 역사하여 주옵소서. 주여 하나님 아버지 감사합니다. 저희가 하나님 그 주님의 선교적인 마음을 갖고 다 함께 하나님 기도하오니 주님의 교회들을 기억하여 주옵소서. 그 주님의 마음을 우리 마음 가운데 부어
기쁨이 충만케 하여 주시고 성령을 부어주셔서 오늘 있을 중국교회 일정을 올려드리오니 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 거룩하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 사도신경으로 신앙 고백하시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 다 함께 봉헌 찬양 드리시겠습니다.将所有献为耶稣，是甘心来奉献。我要时常爱去靠主，与主相亲，至永远。将所有奉献，向主有奉献，献弥慈爱，珍贵之主，将所有奉献。我将所有献给耶稣，谦卑夫妇去见求，世界快乐，甘愿别弃，求主坚强我手留，将所有奉献，将所有奉献，献弥慈爱，珍贵之处，将所有奉献。 들으신 헌금 위에 함께 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 감사합니다. 주님, 저희가 찬양한 것처럼 저희의 모든 것을 주님께 드리기를 원합니다. 저희의 모든 것을 주님께 드려서 우리가 다 비워져서 정말 온전히 예수 그리스도께서 우리 안에 실제하시기를 원합니다. 하나님, 저희가 이렇게 봉헌을 드리면서 저희의 모든 것을 드리는 게 기쁨이 되게 하여 주옵소서. 하나님, 혹여 저희 마음 가운데 아끼는 마음이나 하나님, 저희가 아까워하는 마음이 들지 않도록 주여 지켜주시고, 이렇게 온 마음 다해 드린 이 마음을 주님께서 받아주셔서 우리가 드린 이 100배의 열매를 주님의 나라를 위해 맺게 하여 주옵소서. 하나님, 선교지에 또 특별히 필요한 주님 것들이 있습니다. 주님께서 그 필요를 다 아시오니 우리의 이 봉헌을 통하여서 주님께서 역사하여 주셔서 다 필요한 것을 채워 주옵소서. 그렇게 하실 주님을 기대하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 광고 드리시겠습니다. 오늘 10월 우리 선교주일로 나오신 여러분 환영하고 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 우리 온라인에 함께하고 계시는 우리 이정란 성도님, 또 우리 혜지자매, 예, 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 우리 다 같이 일어나셔서 당신 때문에 열방이 복을 받습니다. 이렇게 인사하시겠습니다. 당신 때문에 열방이 복을 받습니다. 당신 때문에 열방이 복을 받습니다.
거 봤어, 이준이? 이준이. 당신 때문에 열방이 봤어. 당신 때문에 열방이 복을 받습니다. 순서를 알고 이준이가 유아방에서 나와서 모든 성도에게 뛰어나와서 인사를 했습니다. 우리 오니머즈 소식을 또 나눕니다. 다들 아시겠지만 우리 김여희 권사님은 오늘부터 다음 주 주일까지 프라미스 교회에서 주최하는 크루즈 축제에 참여하셨습니다. 그 프라미스 교회가 414 윈도우를 16주년을 기념하면서 성도님들을 모시고 선상 축제를 하시면서 목사님들도 같이 가셔서 새벽 기도도 하시고 또 이렇게 여러 가지 열방을 위한 선교적 기도로 이렇게 해주시는 축제인데 어머니께서 같이 참여해 주셨는데 또 은혜 받으시고 건강하게 돌아오시도록 기도를 부탁드리겠습니다. 우리 한 권사님이 이제 내일 모레 한국으로 먼저 들어가신다고 하십니다. 지난주에 또 이 환절기다 보니까 이렇게 건강에 조금 체하시고 또 어려움이 있으셨다고 하시는데 건강하게 또 잘 돌아가시고 또 오셨으면 좋겠어요. 또 오셨으면 좋겠습니다. 권사님을 통해서 가족에 이렇게 자녀들에게 복음이 전해진 얘기를 조금 들었는데 너무 감동적이고 다음에 한번 앞으로 모셔서 들었으면 좋겠다는 생각도 했습니다. 그리고 우리 온유가 우리 교회 막내죠. 11월 1일부터 데이케어를 한번 트라이를 해본다고 합니다. 이게 또 새로운 도전이라 기도가 필요하고요. 요즘은 좀 세상이 흉흉하잖아요. 그래서 또 잘 적응할 수 있도록 기도를 부탁드립니다. 계속해서 우리 김도승 장로님의 건강을 위해서 또 우리 김양숙 권사님 또 우리 홍교숙 자매님 위해서 기도해 주시고 예배 전에도 저희가 기도했지만 또 비자 관련해서 계속적으로 기도해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 목사님께서는 12월 뉴욕 방문이신데 뉴욕 도착하시기 전에 한 4일간 하와이를 먼저 가셔서 먼저 훈련을 하시고 뉴욕으로 도착하신 일정으로 확정이 되셨습니다. 그래서 목사님의 스케줄을 위해서 계속 기도해 주시면 감사하겠습니다. 오늘은 선교주일로 이제 처음 또 시도해 보는데요. 여기서 10시 예배를 마치시고 11시까지 예배를 마치게 됩니다. 그리고 바로 저희가 정리를 하고요. 오늘은 저희에게 중국교회를 방문할 수 있는 또 하나님 기회를 주셨습니다. 그래서 저희가 중국교회로 가서 그곳에서 또 청년부와 같이 예배를 드리고 또 기도하고 점심도 나누고 친교하면서 또 선교적 마음으로 저희가 오늘 선교주의를 섬기고자 합니다. 그리고 끝에는 저희가 나와서 중국 그 차이나타운에서 전도하고 하도록 하겠습니다. 그리고 지금 세일에 온라인 기도 모임을 10시에 진행하고 있습니다. 2주가 지나가고 있는데요. 이 기도 시간이 너무나 귀하고 또 중요합니다. 그래서 원수의 공격도 있고요. 너무 피곤할 때도 있는 것 같아요, 진짜. 그렇지만 그럼에도 불구하고 저희가 합심해서 기도할 때 하나님 놀라운 일을 또 행하실 줄로 믿습니다. 같이 참여하시고 기도해 주시면 감사하겠습니다. 말씀드린 대로 오늘 방문하는 교회와 또 주소이고요. 주보에도 나와 있으니까 참고해 주시면 좋겠고 저희는 예배 마치고 전철로 이동하기로 하겠습니다. 왜냐하면 그 주차가 여의치가 않습니다. 그곳에. 그래서 전철로 가고요. 다시 이쪽으로 돌아와서 헤어지도록 하겠습니다. 그리고 돌아오는 주말에 한국 시흥 UPS 코리아 수련회가 있습니다. 그래서 목사님께서 이번 주는 714 묵상 말씀을 쉬시게 됩니다. 또 그 수련회에 은혜가 있도록 목사님 준비하시는 모든 과정 위에 정말 성령의 임재가 함께하여 주시도록 여러분의 중보 기도가 필요합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 217번째 오늘 특별한 선교주의를 우리에게 허락해 주셨습니다. 부족한 저의 말씀을 증거합니다. 성령 안에서 교통하는 역사만이 일어나게 도와주옵소서. 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 저희가 2시간, 1시간 45분, 50분 예배를 드리는데 오늘 1시간 안에 끝냅니다. 시흥 예배도 50한 5분 정도에 끝냈어요. 기적이죠. 기적이 자주 왔으면 좋겠습니다. 그런데 또 다른 어려움이 있었습니다. 저희가 이제 오늘 어떤 분은 2주 전부터 오늘의 이 선교주일에 생각하면서 마음이 막 떨리고 그랬다고 그러고 저도 하나님의 기대하는 마음이 있었고 저희는 이제 예배를 마치고 빨리 이동해서
안산에 보면 원곡동이라는 다문화 거리가 있습니다. 거기에 시지별로 흩어져서 대부분 그 메이저 파퓰레이션이 분명히 있거든요. 그래서 이제 뭐 한족, 우리 조선족 분들도 계시고 중국 분도 있고 우즈베키스탄 이런 지역에서 온 분들이 있기 때문에 저희가 제리코 그런 어떤 정탐을 하기에는 또 그런 포맷에 맞춰서 정탐하기엔 좀 맞지가 않는 거예요. 그래서 어떻게 하기로 했냐면 그런 음식점을 직접 들어가기로 했습니다. 뭐 캄보디아 음식점, 미얀마 음식점, 네팔 음식점 그룹별로 들어가서 그곳에서 또 손님들과 얘기도 하고 종업원과 얘기도 하고 그러면서 우리 정탐도 하고 또 가기 전까지는 또 땅에 말씀을 계속 뿌리면서 그렇게 하기로 했습니다. 그런데 오늘 원래 날씨가 되게 좋은 날씨였거든요. 일기예보를 제가 며칠 전부터 봤거든요. 비가 오는 거예요. 살짝 소나기가 아니고요. 그냥 전체가 어둠컴컴하더니 비가 오는 거예요. 야, 그런데 이제 가다가 저는 사고도 날 뻔했습니다. 차가 엄청 막히고 저희가 주차할 곳을 찾지 못해서 되게 힘들고 저는 그래서 또 직접 참여를 못했습니다. 왜냐하면 저희가 끝나고 모이는 교회가 이제 중국 교회, 원곡동 교회라는 중국 교회에 모여서 리뷰를 하기로 했거든요. 그래서 쉐어링을 하기로 했기 때문에 저는 이제 그 교회가 예배 11시 예배를 마치면 1시에 청년부 예배가 있대요. 그럼 저희 이제 2시 반까지 돌아오기로 했기 때문에 그럼 좀 1시부터 청년부 특강을 하기로 했습니다. 비전 특강. 근데 제가 갔을 때 청년부가 아니고요. 이미 그 청년 몇 명에다가 어른 예배에서 그냥 남으신 분들이 있는 거예요. 중국 분들에서 한국말 모르는 분들이 있거든요. 그래서 제가 전하고 목사님이 통역하니까 1시간 안에 끝내야 되는데 그러니까 중간쯤 하다 끝내버렸어요. 이것도 마음이 좀 그랬거든요. 근데 원래 그 교회에서 이제 돌아오면은 그 교회에 모여갖고 같이 기도하고 하려고 그랬는데 또 그 교회 공사를 갑자기 하게 됐습니다. 페인트 공사랑 막 이런 거. 그래서 저희가 부랴부랴 이제 본당으로 여기 원임 성전으로 돌아오게 됐어요. 그리고 오늘 며칠 전부터 기대하면서 자기 남편 데리고 온다 그래서 아주 좀 들떠 있었던 한 집사님이 있는데 아예 교회를 못 왔어요. 남편 형제님이 교회 나 안 가겠다. 난 저기 다문화 거리는 가는 건 좋은데 교회는 가기 싫다 이래갖고 막 싸우다가 교회 자체를 안 오게 되고 뭐 이것저것 뭐 허리 아픈 분도 갑자기 허리가 아픈 통증 있는 분도 계시고 그래서 우리가 나눈 결과는 뭐냐면 사단이 엄청 싫어하는구나. 그런데 또 하나님이 기뻐하시는구나. 비가 그렇게 오다가 갑자기 뚝 끊겼어요, 또. 그래서 저희가 또 이 감사한 마음으로 땅을 밟으며 행진하고 그런 일들을 했습니다. 오늘 여러분도 또 만만치 않을 거라고 생각합니다. 아까 음향 시스템의 문제도 있다고 제가 들었는데 하여튼 여러 가지로 또 우리 몸도 아프신 분들도 있고 여러 가지 이슈가 있죠. 근데 오늘 우리가 선교를 가는 마음으로 중국을 선교 가는 마음으로 다음에는 일본도 갈 수 있고 우크라이나도 갈 수 있고 우리 뉴욕에 살면서 정말 천혜의 훈련 받는 장소 아닙니까? 이걸 어디서 해보겠어요? 이런 마음으로 우리가 오늘 여러분과 이 일을 잘 했으면 좋겠습니다. 그래서 4년 동안 저희가 매주 일부 예배를 다른 선교 다문화 교회에 가서 드리고 돌아와서 리뷰하고 이런 포맷을 하다가 이제 처음으로 이렇게 바꿔보는 겁니다. 어려움이 있을 것 같아요. 그렇지만 어려움 위에 그거보다 뛰어나신 하나님의 능력이 저와 여러분에게 함께 하실 것입니다. 저는 오늘 선교지일 복음을 살아내기라는 주제로 여러분과 말씀을 나누겠습니다. 여러분, 전도와 선교의 차이가 뭐죠? 전도는 왼쪽에 우리 그 맨하탄에서 전도한 거죠, 저건. 전도는 내가 살고 있는 땅에서 복음을 전하는 것.
선교는 오른쪽에는 저 몽골입니다. 우리 지난번에 몽골 선교 갔을 때. 그러니까 비행기를 타고 가서 복음을 전하는 일을 전도. 전도는 마음이 어렵고 선교는 더 어려운 거. 전도는 돈이 들고 선교는 돈이 많이 들고. 전도는 차 타고 가서 하는 거고 선교는 비행기 타고 가서 하는 것. 전도는 부담스럽고 선교는 더 부담스러운 것. 이런 건가요? 그게 아니겠죠. 제가 여러 번 말씀드립니다. 전도는 뭐냐? 전도는 복음을 전하는 행위입니다. 반면에 선교는 복음을 살아내는 것입니다. 복음을 살아내는 것, living out the gospel. 여러분, 이 복음을 살아낸다는 말이 뭘까요? 그래서 많은 선교사님들이 선교의 정의를, definition을 그렇게 거의 공통적으로 이렇게 내립니다. 선교는 삶입니다. 삶에서 드러나는 것입니다. 그런 선교는 선교사님만 하는 걸까요? 선교는 우리가 비행기 타고 나가서 몽골이나 다른 데 나라에 가서만 할 수 있는 것이 선교일까요? 아닙니다. 선교는 그 복음을 살아내는 거거든요. 그럼 우리가 먼저 용어 정의가 하나가 더 필요하죠. 복음이 뭐냐라는 거예요. 복음. 복음은 사도행전 5장 42절에 보면 그들이 이제 그 사도들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하는다 그랬습니다. 예수는 그리스도다. 원래는 Jesus is Christ인데 Jesus is the Christ라고 한 거는 뭐냐면 그분이 그 메시아다. 그러니까 너희가 기다리는 그 메시아다라는 의미에서. 그러니까 Jesus Christ 자체가 복음입니다. 이게 왜 그러냐? 지저스는 He's my Savior란 말이잖아요. He's a Savior. 우리의 구원자예요. 그러니까 우리는 원래 죽어야 되는데 좋은 소식이 온 거예요. 굿 뉴스가 왔는데 죽지 않을 수 있다는 거예요. 어떻게? 예수님이 대신 죽으니까 내가 살았다. He's my Savior. 그게 지저스예요. 그렇죠? 그런데 Christ란 말은 구약에 새 직임이 있습니다. 그 사람들에게 anointing, 기름을 부어요. 선지자에게, 제사장에게, 그리고 왕에게. 선지자나 제사장은 왕이 세워지기 전에 통치하던 룰러였습니다. 그리고 그 다음에 왕이 세워져서 왕이 통치를 했어요. 그러니까 이 기름 부은 anointed one은 전부 통치자를 의미합니다. 그 궁극적인 anointed one이 사실은 이 신약에 와서 우리 주 예수 그리스도가 기름 부으신 받은 우리의 진짜 선지자고 진짜 제사장이고 진짜 왕이시잖아요. 그렇죠? 그가 my ruler란 말이에요. He's my ruler. 그래서 여러 번 말씀드립니다. 길거리에서 노숙자에게 전도를 할 때 당신 오늘 죽으면 천국 갈 수 있습니까? 그러면 뭐 많이들 yes 합니다. 왜 그러냐 그러면 because I'm good person 이렇게 얘기하잖아요. good and bad의 개념이 없는 거죠. 근데 이제 그걸 설명합니다. 아니다. 이런 것은 이게 그 상대적인 것이 아니라 우리가 상대적으로 천국 가는 게 아니다. 만약에 그러면 커트라인이 80인데 79.6은 천국 가고 반올림에서 79.4는 지옥 가고 이거 억울하지 않냐? 그러면 천국 가서 79.4들이 가만히 있겠냐? 들고 일어나지. 천사한테 가서 막 따지지. 그러니까 이건 있을 수 없는 일이다. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 그러니까 절대 absolute answer가 있는 거예요. relative answer가 아니라 absolute answer가 있는 거예요. 그게 뭐냐? 예수 그리스도를 믿으면 구원받는다는 거예요. 이런 얘기를 설명해 주면 이거 당신 예수 그리스도를 믿고 천국 가겠냐? 그러면 일단 이성적으로 그냥 이렇게 하는 사람도 있습니다. 그런데 그러면 이제부터 삶을 바꿔야 된다. 그래서 크라이스트 밑에 통치자 밑으로 들어가서 지금 술 먹고 담배 피고 이렇게 게으르게 있는 것들 다 일어나고 마약하는 거 끊고 일어날 수 있겠느냐? 그러면 no 하죠. 그러니까 지저스는 그냥 편의상 받아들일 수 있는데 크라이스트는 못 받아들이는 경우가 많단 말입니다. 그래서 지저스와 크라이스트는 같다라는 것을 설명해 줘야 되죠. 그게 복음입니다. 굿 뉴스가 있는데 그 굿 뉴스가 우리는 죽어야 되는데 죽지 않았다라는 거죠. 근데 죽지 않고 땡큐로 끝나는 게 아니라 우리는 그것을 삶을 살아내야 된다. 그러니까 지저스는 justification, 우리가 의롭게 됐고 크라이스트는 그 밑에 들어가서 sanctification의 삶을, 성화의 삶을 살아야 된다. 이게 복음입니다. 그렇죠? 이 복음을
전하는 행위를 전도라고 한다면 복음을 살아내는 행위를 선교라고 한단 말입니다. 선교사님들은 이 삶을 삶으로 보여주고 있어요. 그럼 성경에 복음을 살아낸 사람 한 사람을 좀 예를 들고 싶습니다. 어떻게 복음을 살아내는가를 보는 예를 들고 싶은데, 이게 누구냐? 여러분 헷갈리는데, 예수님의 발에다가 이렇게 눈물을 뚝뚝 떨어뜨리고 머리카락으로 예수님 발을 닦고 예수님 발에 향유를 붓고 한 여인이 있어요. 그 여인은 창기입니다. 몸을 파는 여인이에요. 그런데 마태복음 26장과 요한복음 12장에 등장하는 이 여인은 창기가 아니라 마리아입니다. 예수님께서 이 마리아의 오빠 나사로가 죽었다가 살아났잖아요. 나사로의 집에서 식사를 하시기, 이제 마지막 십자가를 달리시기 일주일 전에 식사를 하십니다. 그런데 그때 마리아가 갑자기 순전한 나드 한 근 정도 되는 옥합을 깹니다. 그죠? 향유예요. 퍼퓸이에요. 퍼퓸 오일이에요. 이거를 깨요. 깨니까 방 안 전체 냄새가 팍 퍼지니까 갑자기 제자들이 깜짝 놀라면서 이게 무슨 일인가. 이걸 예수님 발과 머리에다 붓습니다. 그랬더니 제자들이 난리가 났죠. 특별히 누가 난리가 났냐면 가룟 유다가 난리가 난 거예요. 무슨 이건 흉측한 짓이냐. 이게 얼마나 가치가 되냐면 1년치 연봉입니다, 여러분. 마리아는 이것을 적금을 붓듯이 모아놓은 거예요. 조금씩 모아서 나중에 시집 갈 때도 쓸 수 있고 여러 가지로. 적금을 깨트린 건데 쓸데없이 낭비를 한 거잖아요. 발에다 붓고 머리에다 붓고 그래갖고 그 비싼 것을. 왜 낭비를 하느냐? 이거 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주면 좋았을 것을. 가룟 유다는 거짓말하는 거죠. 가룟 유다는 도둑이기 때문에 그게 아까운 거예요. 그 중심에 사실은 가룟 유다의 중심에는 예수님보다 돈이 있었기 때문에 아까운 거죠. 가룟 유다는 그럴 수 있었다고 하지만 제자들은 도대체 뭡니까? 제자들도 광분을 하는 거예요. 맞다, 가룟 유다 말이. 그때 예수님이 뭐라 그러시냐면 내두라, 저가 나의 장래일을 준비하였다, 이렇게 얘기하십니다. 여러분, 이게 놀라운 일입니다. 엄청난 일이에요. 무슨 얘기냐면 예수님이 그전까지 내가 십자가에 달릴 거라 그랬고 베드로는 안 됩니다 그러다가 사단아 뒤로 물러가라 야단도 맞았잖아요. 예수님이 계속 얘기하세요. 내가 십자가에 달릴 것이고 내가 모욕당할 것이고. 근데 아무도 믿지 않았단 말이에요, 여러분. 십자가에 달려야지 온 인류의 백성들을 살 수 있는 일이 일어난다라는 이 사실을 믿지 않았단 말이에요. 근데 누구는 믿었다는 얘기예요? 마리아만 믿었단 말입니다. 와우. 있을 수 있는 얘기입니까? 아니에요. 제자들 못 믿었어요. 안 믿었어요. 근데 마리아만 믿었어요. 마리아만 믿었는데 믿은 것뿐만 아니라 예수님의 장례를 준비하기 위해서 정말 슬픈 마음이겠죠. 너무나 통렬한 마음으로 자기의 가장 귀한 게 뭐가 있냐 했더니 향유 옥합, 1년치 연봉 딱 깨서 발에 붓고 머리에 붓는 게 하나도 아깝지 않았단 말입니다. 그 중심에 뭐가 있어요? 예수님이 있으니까. 가룟 유다는 그 중심에 돈이 있고. 그러니까 예수님보다 큰 것이 들어와 있으면 이게 아까운 것이 정상이고요. 예수님이 가장 큰 거라면 무엇도 이거보다 아까울 수가 없는 겁니다. 그런데 문제는 예수님 마태복음 26장 13절에서 이렇게 말씀하세요. 내가 진실로 너에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그녀를 기억하리라 라고 말씀하십니다. 여러분, 복음이 전파되는 곳, 그러니까 전도하는 곳이잖아요. 복음을 전파하는 것이 전도라 그랬잖아요. 전도하는 곳에서는 이 여자가 행한 일을 말하여 기억하리라. 그러니까 저와 여러분이 길거리에서 이제 복음을 전하죠. 예수 믿고 천국 가세요, 이렇게 얘기합니다. 그러면 이제 예수를 전할 거 아니에요? 그래서 잘 전했어요. 이 말씀을 따라 읽으세요. 나는 죄인입니다. 이렇게 따라 읽고 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 했어요. 근데 그 전에 뭐를 전해야 되냐면, 자, 예수님이 우리의 구원자십니다. 믿으십니까? 아멘. 자, 한 가지 더 있네요. 참, 마리아라고 있는데 그 마리아가 행한 일을 제가 알려드릴게요. 그리고 그 마리아를 기억하셔야 돼요. 이거 여기 캐톨릭에서 말하는 마리아 말고 이 마리아를 기억하셔야 돼요. 자, 이제 예수님 믿겠습니까? 이렇게 해야 되는 거예요.
그렇게 하신 분 있어요? 오늘도 물어보니까 아무도 없더라고요. 그럼 예수님 명령에 우리가 반한 거네? 여기서 여러분, 이 의미를 뭔지 여러분 중요한 의미를 아셔야 돼요. 일단 마리아가 3번 등장합니다. 마리아 안에 있는 복음을 여러분 아셔야 되는데, 이 제일 마지막에 이거라면 그 전 장면이 있어요. 전 장면이 뭐냐면, 예수님께서 그 마리아와 마르다는 마리아의 언니죠. 마르다와 마리아의 오빠 된 나사로가 죽게 되었다는 얘기를 들으시고 일부러 안 가십니다. 죽을 때까지 놔두시는 거예요. 이것은 하나님께 영광 돌리기 위한 일이다라고 하시면서 일부러 안 가세요. 그리고 죽었다는 얘기를 듣고 이제 가자 얘기하십니다. 가는데 그 마을 입구 오리쯤 되는 곳에서 예수님이 오셨다는 얘기를 듣고 마르다가 뛰어갑니다. 언니 마르다가 뛰어가요. 그리고 엎드려서 이렇게 얘기합니다. 막 울었겠죠. 예수님이 그때 우리가 불렀을 때 오셨으면 우리 오빠가 죽지 않았을 텐데 이렇게 원망하는 거예요. 그러니까 그러면서 이렇게 얘기합니다. 그러나 무엇이든지 지금이라도 하나님께 간구하면 하나님께서 들으실 것을 내가 I know it. 내가 아나이다. 이렇게 얘기합니다. 그랬더니 예수님께서 니네 오빠가 살아날 것이다. 그러니까 이렇게 얘기합니다. 마지막 부활 때는 모든 사람이 살아날 것을 내가 I know it, 아나이다 이렇게 얘기해요. 그랬더니 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니할 것을 네가 믿느냐? 그랬더니 그제서야 I believe it, 나는 믿습니다 이렇게 얘기합니다. 근데 믿지 않아요. 나중에 실제 가면은 이 돌문 치워라, 나사로 부르게 그랬더니 3일 됐는데 썩은 냄새 납니다 이렇게 얘기해요. 믿지 않은 거예요, 여러분. 근데 마리아는 뭐 하고 있었을까요? 그때 마리아는 삐졌나 봐요. 안 나와요. 예수님 빨리 오시면 되는데 예수님 안 오셨어요. 뭔가 삐졌어요. 그런데 집에 집안에 들어가 있는 것을 보고 마리아를 불러내십니다. 그 자리에서. 그러니까 사람 뛰어가서 주께서 부르신다 그러니까 마리아가 또 막 달려와요. 그리고 또 엎드려서 뭐라 그러냐? 주님, 우리 오빠 살아있을 때 주님이 오셨으면 오빠가 죽지 않았을 텐데. 똑같은 얘기를 합니다. 마르다나 마리아나 똑같은 얘기를 해요. 차이는 뭐예요? 마르다는 본인이 달려왔고 마리아는 예수님이 부르신 거예요. 이게 모든 세상 종교는 우리가 달려갑니다. 신들에게. 그래서 신을 달래는 행위를 해요. 신에게 뭔가 우리를 보여줘요. 그걸 행함이라고 합니다. 이슬람은 5가지 선한 일을 해야 돼요. 구제도 해야 되고요. 라마단 금식도 해야 되고요. 그리고 이 메카를 성지순례도 해야 되고 뭐 이런 걸 해야 돼요. 불교는요. 착한 일을 많이 해야 돼요. 그렇죠? 다 종교는 이거예요. 뭔가 행함을 통해서 신의 마음을 달래는 거예요. 그래서 천국, 극락, 왕생을 할 수 있습니다. 그러니까 우리가 달려가는 거예요. 달려가야 돼요. 그러나 기독교는 그게 아닙니다. 우리가 믿는 진리는 우리가 주님께 가는 것이 아니고 주님이 우리를 불러주셨기 때문에 우리가 주님께 가는 거예요. 그죠? 그러니까 마르다는 뭐라 그랬냐면 압니다 그랬어요. 마지막에 믿는다는 것은 믿지 못한 거죠. 여러분 믿어서 압니까? 알아서 믿습니까? 마르다는 알아서 믿고자 했어요. 이걸 행함이라고 얘기합니다. 존재할 수 없어요. 있을 수 없습니다. 그러나 우리는 믿어서 알게 되는 거예요. 믿었더니 엄밀히 말하면 믿은 게 아니죠. 믿어진 거죠. 주님이 부르셨으니까 오라 마리아야. 저와 여러분도 부르신 거예요. 부르셔서 온 거예요. 무슨 우리가 대단한 일을 했다고. 아니에요. 우리는 아무것도 없어요. 그냥 똑같은 존재인데 주님이 우리를 불러주셨잖아요. 그러니까 올 수 있었다고요. 이게 은혜라고 말하는 겁니다. 아무것도 한 것도 없는데 그냥 하나님의 은혜로. 그렇죠, 여러분. 그래서 우리가 은감원이라고 아세요? 금감원 알죠? 은감원. 은혜가 떨어지면 감사가 떨어지고 감사가 떨어지면 원망하게 됩니다. 반대로 은혜가 충만하면 감사하게 되고 감사가 충만하면 원망을 안 합니다. 기쁨이 충만합니다. 그래서 여러분 every single day 뭘 고백해야 되냐? Why me?
은혜로다. 주의 은혜. 이거 고백해야 돼요. 그죠? 내가 주님께 달려간 게 아니라 주님이 나를 불러주셨습니다. 이거를 경험했어요, 마리아가. 근데 마리아가 이 전 장면이 있어요. 전 장면 보시면 여기 지금 뒤에 서 있는 사람이 마르다고 예수님 발치에 앉아있는 여인이 마리아입니다. 마르다가 예수님이 지금 뭔가 말씀을 전하시는데 마리아는 예수님 곁에서 말씀을 듣고 있어요. 근데 마르다는 식사 준비를 하고 있습니다. 근데 짜증이 난 거예요. 아니 이 동생 것이 말이야. 언니를 도와줘야지. 예수님 옆에서 말씀을 듣고 있어? 그래서 예수님한테 일릅니다. 나 같으면 이렇게 약 툭 찌르고 야 마리아 너 뭐해? 일로 와. 이렇게 할 텐데 예수님께 일러요. 주여 내 동생이 저거 처리 없이 저기서 앉아 있습니다. 주님이 따끔하게 좀 야단쳐서 나 좀 도우라고 해주십시오. 이렇게 얘기합니다. 근데 주님이 뭐라고 하십니까? 네 동생은 좋은 일을 선택했는데 너는 좋지 않은 일을 선택하고 있다라고 말씀하시는 거예요. 그죠? 이게 선택이라는 개념이에요. 그러니까 말씀이 처음에 마리아한테 들어간 거예요. 마르다는 안 들어간 겁니다. 마르다는 열심히 뭔가 일을 했어요. 마르다는 이 일을 통해서 내가 하나님, 예수님께 칭찬받을 줄 알았어요. 뭐 이런 얘기 하니까 오늘도 그런 얘기 하는 사람이 있더라고요. 그러면 뭐 누군가 식사를 준비해야 되지 않습니까? 아니, 지금 식사가 중요한 게 아니야. 죽고 사는 문제인데 무슨 식사? 안 먹으면 안 돼, 한 끼? 그게 본질이 아니죠, 여러분. 마리아는 예수님 발치에서 말씀을 들었단 말이에요. 말씀이 들어오면 마음으로 믿어 의에 이르게 되고 입으로 시인해야 됩니다. 반드시 입으로 시인하여 구원에 이르는 거예요. 이거 안 한 생략하면요, 여러분 아무리 20년 30년 교회 다녀도 꽝이에요. 그래서 구원의 재확신이 필요한 거예요. 그 말씀이 내 안에 있는가? 말씀이 들어왔는가? 그래서 이 말씀이 들어오는 순간 나도 모르는 사이에 여러분 그런 것들이 있잖아요. 여기 요즘에 스펀지라는 자매가 있어요. 스펀지. 모든 거 다 빨아들여. 오늘도 이 제리코를 하는데 혼자 열심히 말씀 선포하고 다녔대요. 비가 막 오는데도. 그럴 수 있을까? 너무 막 신뢰하다 보니까 또 실망할 일도 있을지도 모르겠는데 저는 이게 그럴 수 있을까라는 생각이 들어요. 근데 그 안에 말씀이 들어왔잖아요. 말씀이 들어온 거예요. 근데 누구는 말씀으로 하는 것이 아니라 뭔가 행함으로 주님께 가고자 하는 거예요. 거꾸로 보겠습니다. 저와 여러분이 말씀이 들어온 적이 있어요. 그렇죠? 근데 생각해 보니까 내가 주님께 가는 게 아니라 주님이 나를 불러주셨어요. 나를 믿어주셨어요. 나를 의롭다 하셨어요. 뭘로? Justification by faith. 믿음으로 나를 의롭다 해주셨어요. 그렇죠? 이제는 뭘 해야 되냐면 Sanctification을 해야 돼요. 어떻게? 성화. 가장 하나님이 내 중심 안에 있던 모든 걸 빼내고 내 안에 계신 그리스도로 채워주는 것. 이걸. 그래서 내가 최고의 가치로 여기는 모든 것들이 쓰잘데없고 의미 없다라는 것을 고백하는 거예요. 성공, 성취, 명예, 돈, 모든 것. 어떤 소유도 내 안에 그리스도를 대체할 수 없음을 고백하는 것. 이거를 뭐라 그러냐? 복음을 살아내는 것이라고 말하는 겁니다. 이거 얘기하는 거예요. 이런 복음을 살아내는 사람은 정말로 후광이라 그러죠. 이게 링이 하나 있어요. 얼굴에 광채가 납니다. 그 사람 모습에서 향기가 나요. 그리고 뭔가 그 사람은 다른단 말이에요. 근데 복음을 살아내는 사람 옆에는 그냥 복음이 흘러 넘쳐요. 여러분, 복음을 살아내는 게 아까 있는 말씀이 이거예요. 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라. 그러셨죠? 이거를 주님이 우리에게 오늘 이렇게 명령하시는 것으로 리프레이즈 해보겠습니다. 이 복음이 전파되는 곳마다 내가 행한 일을 사람들이 말하게 하여 너를 기억하게 하라. 다시, 이 복음이 전파되는 곳마다 내가 행한 일, 너의 선한 일, 너의 아름다운 일들을 사람들이 말하게 해요. 저 사람 봤어? 와, 너무 귀하지 않아? 저 사람 정말 최고야. 를 말하게 하여 너를 기억하게 하라. 너는 복음을 살아내라. 라는 말입니다. 저희 아파트 17층에 사는 어떤 분이 있습니다. 제가 양복을 입고 이게 주일날 딱 나가는데 어떤 분을 만났어요. 근데 이분은 항상
이 엘리베이터에서 나가면서 등을 보여주면서 말을 해요. 문이 딱 열리면 먼저 내리면서 예수 믿고 천당 가세요! 그러고 확 갑니다. 근데 저보러 주일날 그러더라고요. 어디 가세요? 뭐 양복 입고 혹시 교회 가세요? 그래서 예, 교회 갑니다. 어느 교회 다니세요? 저는 목사입니다. 어디 목사이세요? 그랬어요. 뭐 인사하고. 근데 엘리베이터 딱 문이 열리더니 이분이 예수 믿고 천당 가세요! 아이씨, 목사한테 예수 믿고 천당 가라니. 뭐 그랬어요. 그러다가 며칠 전에 오랜만에 그 분을 만났어요. 이분은 저를 기억 못 하더라고요. 그러더니 엘리베이터 문이 띵 열리니까 또 등을 보이면서 예수 믿고 천당 가세요! 그러고 나서 나가는 거예요. 근데 저희는 이제 구축 아파트라서 지하도 있고 지상도 이렇게 주차할 곳이, 뭐 요즘 주차는 아닙니다. 그런데 그분이 어디다 차를 댔냐면 차 금지, 차를 댈 수 없는 곳이 있거든요. 소방차가 오면 되는 곳. 거기다 딱 댄 거예요. 왜 댔는지 아세요? 차 빼기 편하거든. 예수 믿고 천당 가세요를 차라리 말이나 하지 말지. 네, 얼마나 창피한 일입니까? 이거는 복음의 향기가 흘러나가는 일이 아닙니다. 여러분, 복음을 전하는 것보다 중요한 것은 복음을 살아내는 일이에요. 그래서 우리 삶에서는요, 우리가 선교지에 가서만 선교하는 게 아닙니다. 여러분 직장에서, 일터에서, 또는 우리가 오늘 길을 가는 곳에서, 차이나타운에서 우리는 복음을 살아낼 수 있어요. 복음의 향기가 될 수 있어요. 그리스도의 향기가 될 수 있습니다. 이것은요, 우리가 우리를 알아요. 내가 복음을 살아내고 있는지 아닌지 안다고요. 그죠? 내 안에 중심에 그리스도가 충만하신지를 보는 거예요. 그리고 여러분이 다른 어떤 것들, 심지어는 여러분이 좋아하는 것들이 이 안에 그리스도를 대체하면 안 되는 거예요. 향유옥합이 최고의 가치가 아니라 그리스도가 최고의 가치가 되면 이것을 전하고 싶은 마음이 막 들어요. 그러면 이것이 막 흘러나가요. 어떻게 향유옥합을 깰 수 있어? 누군가 물어보게 만드는 거예요. 이게 참 복음을 살아내는 일입니다. 마지막 얘기할게요. 마지막에 향유옥합을 깼을 때 마르다는 뭐 하고 있었을까요, 여러분? 거기서 예수를 위해 잔치할 때 마르다는 일을 하고 끝까지 일을 합니다. 끝까지. 결국은 그렇게 끝나는 거예요. 우리는 복음을 살아내는 마리아와 같은 존재가 되길 소망합니다. 우리 같이 한 번만 기도할까요? 오늘 찬양 없이 그냥 기도하겠습니다. 같이 한번 기도할게요. 시간이 없어서 반주 좀 해주시고요. 한 가지만 놓고 기도하겠습니다. 여러분 복음을 살아내고 계십니까? 복음을 전하는 것도 어렵지만 더 어려운 것은 복음을 살아내는 선교예요. 미션은 복음을 살아내는 것입니다. 복음을 살아내려면 내 안에 복음이 있어야 돼요. 좋은 소식, 기쁜 소식이 충만해야 돼요. 다른 어떤 것도, 다른 어떤 가치도 그것을 바꿀 수가 없습니다. 복음의 능력입니다. 그럼 능력이 흘러나가고 우리 삶이 변화되고 힘이 나고 기쁨이 있습니다. 오늘도 그렇게 선교지를 섬기는 저와 여러분이 되시길 소망합니다. 같이 한번 주여 한번 외치며 기도하겠습니다. 주여! 하나님 아버지, 마리아의 행함을 말하게 하고 기억하게 하라.
우리가 그렇게 복음을 살아내는 하나님의 종들이 되길 원합니다. 내 중심에 있는 것을 사람들에게 드러내고 그것을 사람들로 궁금해하게 하는 것, 이것이 참 복음입니다. 그래서 복음을 살아내고 예수 그리스도를 살아내는 하나님의 종들이 되게 도와주시옵소서. 오늘도 하나님, 저희는 또 허락하신 땅으로 갑니다. 선교를 갑니다. 하나님, 그 선교를 하게 해 주옵소서. 복음을 살아내는 것을 드러내게 도와주시옵소서. 방해하는 모든 영들 묶어주시고 오늘 기쁨이 충만한 시간이 되게 도와주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 무한하신 사랑과 성령님의 감화, 감동, 충만 교통하심이 복음을 살아내기로 작정한 하나님의 신실한 주의 종들 머리 위에, 이들 삶과 모든 비전 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다.